السلام علیکم معزز ناظرین، آپ تمام کا 90s نیوز میں خیر مقدم ہے۔ حیدرآباد کے کووڈ مریضوں کے لیے ریلیف پیکیج کا آغاز۔ کووڈ 19 کے مریضوں کو نہ صرف اس بیماری سے صحت یاب ہونے کا چیلنج ہے بلکہ بر وقت طبی مشوروں کی عدم موجودگی، بیڈز کی کمی، آکسیجن کی قلت اور دوائوں کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان سب سے نمٹنے کے لیے مجلس چیریٹی ایجوکیشنل اینڈ ریلیف ٹرسٹ کی جانب سے ایک کووڈ وار روم کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں ایک ماہر تجربہ کار میڈیکل ہیلپ لائن، آکسیجن بینک اور میڈیکل کٹس کی تقسیم شامل رہیں گی۔ آہا پورا فنکشن ہال پر 26 اپریل سے صبح 10 بجے سے اس وار روم کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ اس موقع پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم کی۔ دیکھتے ہیں مزید تفصیلات 90s نیوز کے ساتھ۔ ہر تازہ و اہم خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اب تو اٹھو۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھروں میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، صحافی مر رہے ہیں؟ سچائی دکھاؤ خدا کے لیے، ورنہ یاد رکھو یہ کووڈ تمہارے کو ہی پہنچے گا۔ جب تم کو پہنچے گا تم کو اندازہ ہوگا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ غلامی اور باعثنس چھوڑو، آپ دکھاؤ ان غریبوں کی تکلیف کو، کھل کر دکھاؤ۔ آپ کا کام ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، تنقید کرو، کون روکتا ہے تنقید کرنے آپ کو؟ مگر کچھ بھی نہیں۔ ایک سال پہلے تبلیغی جماعت ایسا بنا دیے تھے، اب کہاں گیا آپ کا وہ تمام جوش اور جذبہ، ولولہ؟ کچھ نہیں۔ رات کے 9 بجتے کہ آ کے دولہے بھائی بیٹھ جاتے ٹی وی کے اوپر اور پورے کے پورے یہ ہو رہا اسد الدین اویسی، وہ فلاں۔ ارے اب دکھاؤ بھائی، بتاؤ۔ رات میں روک فون کرتے، ریمیڈیشور دلاؤ، ٹوسلیمیوزاپ دلاؤ، کہاں سے ملیں گا؟ یہ آتم نربھر بھارت ہے۔ خالی وعدے، اب کتنا دیے اتنا آئیں گے، وہ پلان کر دیے فلاں، ہے ہی نہیں بھائی مارکیٹ میں۔ اگر یہ سب مل رہا ہے تو لوگ کیوں پھر رہے پھر؟ اور یہ وقت ہے کہ پورے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہم اپنا ہیلتھ کا بجٹ، بنگلہ دیش چھوٹا سا ملک ہے، 3% آف جی ڈی پی ہیلتھ پہ خرچہ کرتا بنگلہ دیش۔ ہم کیا خرچہ کر رہے بتاؤ؟ بنائیے آپ۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا شکر گزار ہوں، کالیشورم مشن بھگیرتا ہو گیا، بہت اچھا ہے۔ اب نیکسٹ 5-4 سال میں آپ ہسپتال بنائیے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ بننا چاہیے۔ یہ وائرسز چلتے رہیں گے، ایکسپرٹس بول رہے ہیں کہ پھر وائرس تھرڈ ویو آئیں گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اب اٹھیں گے، پھر خاموش ہو جائیں گے، پھر آیا تو پھر اٹھے۔ ری ایکشنری کام نہیں چلے گا نریندر مودی جی، پورا ایکٹیو رہنا پڑے گا آپ کو۔ ری ایکشنری ہونے سے یہ سب دیکھ رہے آپ۔ تو یہ چند باتیں تھیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام جو باتیں ہمارے جرنلسٹ سوچ کے آئے تھے، میں تو کہ ملک کے ہر شہری کا ویکسینیشن وہ دیں گے، اس کا خرچہ برداشت کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جی ایس ٹی ریمیڈیشور پر اور یہ تمام چیزوں پر، اس کو سرکار کیئرز فنڈ سے، جس کا کوئی آڈٹ ہی نہیں ہے سوائے نریندر مودی صاحب، اس کا آڈٹ کر سکتے ہیں۔ ڈسٹینسنگ میں ٹھہرو بھائی۔
दो भाई इरफान सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके कोशिश करिए, आसान काम नहीं है और कोशिश करिए। वैक्सीनेशन अगर है उन जगह पर तो पहली फुर्सत में जाकर आप वैक्सीनेशन लीजिए। मजाक नहीं है, याद रखिए। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, याद रखिए बेड नहीं मिल रहे अस्पतालों में। आप मजलिस के जिम्मेदारों से पूछिए कि रात में सुबह में 2-2 बजे शहरी के वक्त रोते हुए फोन आता है कि हमारे को बेड दिलाओ। माने कहाँ दिलाएंगे बेड? उन लोगों की आहें, उन लोगों का रोना, उन लोगों की तकलीफ, आप बताइए कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज मास्क पहनिए। और नौजवानों को बता रहा हूं कि ये सेकेंड वेव में बड़ी तादाद में नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, नौजवानों को कोविड हो रहा है। इसलिए हम तमाम को ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, मास्क पहनना है। वैक्सीनेशन अगर सेंटर्स में वैक्सीन है तो फौरन आप प्लीज जाकर वैक्सीन लीजिए, टेस्टिंग करवाइए और अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हिमाकत मत करिए। ये कोरोना आपका इनविजिबल दुश्मन है जिसको आप देख नहीं सकते। अगर कोई ये समझ रहा कि नहीं काली नज़ला बुखार है, खांसी है, मेरे को कुछ नहीं होता, मैंने नहीं, आपको बर्बाद कर दे रहा अंदर जाके उन्हें। जो लोग आईसीयू से निकल के भी आते 15-15, 20 दिन, एक महीना उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता उनको रिकवरी के बाद भी। खुद मजलिस के कॉर्पोरेटर को जानता हूं, बास के लंग्स डैमेज कर दे रहा है। अब कुछ नहीं कर सकती, इनके हाथ से निकल गया ये। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कल मन की बात में एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ऑक्सीजन के बारे में बात करें, सिर्फ एक मर्तबा। हम प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि आप पूरे भारत की जनता के लिए वैक्सीनेशन दिलाइए। क्या करना है इतना पैसा रख के? है अस्पतालों पर, अस्पताल में बेड नहीं है, और अगर बेड मिल भी जाता है तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है। और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है, बहुत से मुश्किलात का सामना हम तमाम को करना पड़ रहा है। बस इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो हम अपना इसमें ताउन कर सकते, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ताउन करें। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उन तमाम अफराद ख़ानदान को जिन्होंने अपने अजीज़ व क़ारिब को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने भाई बहन को खोया है, मैं उनको अपनी जानिब से उनको ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे हम उनको दिलासा दिला सकें। बहरहाल ये एक अजीब व गरीब दौर से हमारा वतन अज़ीज़ गुज़र रहा है, और मैं अपनी छोटी सी सियासी ज़िंदगी में मैं इतनी बड़ी तकालीफ, इतनी बड़ी मायूसी, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत मैंने कभी नहीं देखी। और बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के ना मैंने कहीं पढ़ा कि हमारे मुल्क की तारीख़ में इस तरह का कभी दौर आया हो। और मुझे ये साफ तौर पर कहना पड़ेगा कि ये सेकेंड वेव जो कोविड की आई है, इसकी ज़िम्मेदारी भारत के वज़ीर आज़म हिज़ हाइनेस, हिज़ होलीनेस श्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर आयद होती है। आप समझ रहे होंगे कि ये सियासी बात कह रहे हैं, मैं ये सियासी बात कर भी रहा हूँ और ये सियासी बात है नहीं भी है, इसलिए कि भारत के संविधान में, भारत के आइन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है।
फंडामेंटल राइट है, इंसान की ज़िंदगी एक फंडामेंटल राइट है, और ये हुकूमत उस फंडामेंटल राइट को ना समझी है, ना उसको इम्प्लीमेंट करने का इनके पास कोई नेक नियति है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? भारत के वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए ये कह दिए कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कह दिया वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को कि दूसरे ममालिक हमारा मजाक उड़ा रहे थे, मगर हमने बता दिया कि कैसे भारत ने कोरोना से मुकाबला किया। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से बढ़िया, बस है ना।